गुलामी गलों लाउणी है। पहला आनंदपुर घरे वड़ जाओ ते फिर मोटरसाइकिल एक पिंड विच एक ते 3 सवार ते 3 रिवाल्वर नवे लो। जेड़ा दा केस मेरे ते बनू मेरी छेद लवे पग बन कट्टिया जावे सारिया जावा मैं चलूंगा। भाग पहला। मरते मुजाहिद संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरांवाले। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मरदे मुजाहिद प्रोग्राम के पिछे काफ़ी ताना बाना है जी। दिमागी तौर के उत्ते काफ़ी कोशिश की, काफ़ी तथ्य इकट्ठे करने की कोशिश की, बहुत सारिया किताबां पढ़ियां, बहुत सारे इतिहासकारां दियां, सिख इतिहासकारां दियां, बहुत सारे पुराने अखबार देखे। जिस वेले संतां दी शहीदी हुंदी है उस दौरान दास की मेरी जिहड़ी उम्र सी वो सिर्फ 14 साल की उम्र सी ते उस तो 2 महीने पहला संतां दे दर्शन करन दा मौका मिलिया सी। श्री दरबार साहिब अमृतसर गुरु रामदास लंगर की इमारत के उपर उत्थे लगातार जिन्ने दिन मैं अमृतसर रहा 9 दिनों का समा बनता सी। वो 9 दिन लैक्चर सुनिया लंगर की इमारत से लगातार एक ही समय। रोज़ श्री अकाल तखत साहिब विखे अरदास करके फिर श्री दरबार साहिब अमृतसर मत्था टेक के संत जदों परिक्रमा करन तो बाद लंगर की इमारत पर पहुँचते सन, एक वखरी तरह का जलाल उन्होंने चेहरे के उत्ते हुंदा सी ते संगतां पहलां तो ही लंगर की इमारत ते उन्हां दी इंतजार दे विच जुड़ियां हुंदियां सन। इन्नी कुछ संगत हुंदी सी कि धर्म युद्ध मोर्चे दे जिहड़े गिरफ्तारी देण वाले सत्याग्रही हुंदे सन उन्हां तो तिगनी चौगनी संगत हुंदी सी। इस सारे समय दौरान मैं अपने दोस्तां नूं मित्रां नूं मैं बेनती करदा कि इस समय के दौरान सानू वो कॉल ना करन। जे बहुत ही ज़्यादा जरूरी उन्होंने लगे कि मैं शायद कोई गलत गल कर रहा जां मैनू इत्थे टोकना चाहिए जां मैनू इत्थे कोई सुधार करना चाहिए अपनी बोली दे विच अपनी भाषा दे विच, फिर वो फोन करन। इस सारे प्रोग्राम के दौरान जिन्ने दिन भी आपां संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरांवाले की गल करांगे हफ्ते च एक दिन असीं फोन कॉल लै लिया करांगे। वो प्रोग्राम पूरा मरदे मुजाहिद असीं साडे भरावां नाल गल करया करांगे, ठीक है ना। सो माफ़ी चाहना जिहड़े भी वीर मेरे इस वेले फोन लाइन दे उत्ते जुड़े ने जां जिन्हां ने कोशिश की है, मैं पहलां बेनती करनी भुल गया। सो आपां गल शुरू करते हैं ते उत्थों काफ़ी मेरी सोच दे विच तब्दीली आई। जिहड़ी सोच बचपन दे विच अपने मापे कहंदे ने कि इस तरीके नाल जे बच्चे नूं तुसीं इस लाइन ते पाओगे इस उम्र दे विच तां पकेरा हो जाएगा। तो बहुत वाहिगुरू की कृपा रही, मैं अपने आप नूं वड्डे भागां वाला समझदा कि मैं संतां दे दर्शन कीते, कामयाब हो सकिया, भावें छोटी उम्र च कीते। ते बहुत सारियां गल्लां जिहड़ियां उन्हां ने अपने भाषणां दे विच कहियां सन मैनूं हुण भी याद ने, अखर अखर याद ने। तो उस तो भी ज़्यादा वड्डे मान की मेरे लिए गल यह है कि मैं अज मरदे मुजाहिद प्रोग्राम पेश करन जा रहा। तो एक छोटी जी कहानी है कि 4 अन्नियां ने एक हाथी देखा, पर देखा अन्नियां ने देखा ना हत्थां नाल देखा अपने। हर किसी ने हत्थां की टोह दे नाल हाथी के अड अड अंगां नूं जिवें महसूस किया उवें ही बयान करता। इहो ही हाल है कि पिंडरांवाले संतां की जिहड़ी शख्सियत बारे बहुत सारे पत्रकारां, विद्वानां, खास बंदियां ते आम लोगों का ख्याल है इहो ही अड अड जिन्ने मूँह उन्नियां गल्लां ने। कई उसनूं सिखां दा खोमेनी कहण लग पे सन। उस संतां की तुलना ईरान के उस वेले दे मुसलमान संत आयतुल्ला खोमेनी दे नाल करदे सन। प्रसिद्ध लेखक ते मशहूर पत्रकार खुशवंत सिंह जिहड़ा सी उन्हें भी पंजाब दे खोमीनी दी ईरान दे खोमीनी नाल समरूपता बयान की सी। की शब्द उन्हें वरते सन, वो कहता कि दोवें दस्तार बन्नदे ने
ਲੰਮੀਆਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪੁਰਖੀ ਧਰਮਾਂ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਸਿਆਸੀ ਹਸਤੀਆਂ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਆਇਤੁੱਲਾ ਖੋਮੇਨੀ ਸ਼ੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਮੰਚ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਿਆਤ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਬੇਪਛਾਣ ਬੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਮਹਾਨ ਤਾਕਤਵਰ ਹਸਤੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਦੇ ਜੰਗੀ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਦੀ ਧਾਂਕ ਪਠਾਨਾਂ ਤੇ ਪਠਾਣੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਅਤੇ ਹਿੰਦਵਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਪਠਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹਊਆ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਠਾਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸੁਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸੌ ਜਾ ਬੇਟਾ, ਨਲੂਆ ਆਇਆ, ਹਰੀਆ ਰਾਗ ਲੈ। ਤੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਰਾਜ ਨਰੈਣ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਹਾਨਤਾ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਸਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਡਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਮੈਂ ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰ ਨੁਕਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਨੁਕਤੇ ਤੇ। ਜੁਲਾਈ 1983 ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੌਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਰਾਜ ਨਰੈਣ। ਪੰਜਾਬ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਡਿਕਟੇਟਰ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਘੰਟੇ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਨਰੈਣ ਨੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:30 ਵਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਹਿੰਦੂ ਵਪਾਰੀ ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀ ਸਰਦਾਰ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਲਵੀਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਪੱਤਰਕਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਅਥਾਹ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਤੇ ਇਸ਼ਕ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਲਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਕ ਕਰਨਾ ਯੋਗ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਭਾਵ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ਕ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਜੂਦ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਹੀ ਅਖਵਾਰਿਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਮਕੋ ਨਹੀਂ ਕਹਤੇ ਮਗਰ ਸ਼ਾਨੇ ਖੁਦਾ ਤੁਮ ਹੋ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਲਿਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤਾਂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਿੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਹਿੰਦੂਵਾਦੀ ਪ੍ਰੈਸ, ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਆਮ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਜਵਾਨ ਮਰਦ ਆਗੂ ਲਿਖ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰਦੀ ਰਹੀ।
ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਨ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਜਵਾਨ ਮਰਦ ਆਗੂ ਸਨ, ਜਾਂ ਕੀ ਸਨ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਬਾਰੇ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਦਾਸ ਹਾਂ, ਉਮਰ 'ਚ ਛੋਟਾ, ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤਾਂ 212 214 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, 124 ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਤਾਂ ਬਾਰੇ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਧੜਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਲੱਭਤ ਦੱਸਦਾ। ਸੱਜੂ ਖੱਬੂ ਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕਾਮਰੇਡ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਮਾਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਖ ਪਰਖ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੰਤ ਜੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਜਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੱਚ ਹੈ, ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਰਤੀ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਠ ਸਿਖਾਉਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਜੋਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਿਆਸੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹੇ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਕਰਕੇ। ਉੱਚੇ ਲੰਮੇ ਪਤਲੇ ਸਰੀਰ ਵਾਲੇ, ਲੰਮੇ ਚੋਲੇ ਵਾਲੇ, ਗੋਲ ਦਸਤਾਰ ਵਾਲੇ, ਖੁੱਲੀ ਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾੜੀ ਵਾਲੇ, ਤਿਰਛੀ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਮਾਨੇ ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਤੇ 5 ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ, ਰਹਿਤਵਾਨ, ਸੰਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਜਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਫੈਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫੈਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਘਟੀਆ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਚਿਤਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਤੰਗ ਨਜ਼ਰ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤ ਜਨੂਨੀ ਆਗੂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਛਾਪਦਾ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਸਿੱਖ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਲਮਬਰਦਾਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਕਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ, ਉਹੀ ਅੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹਾਥੀ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ, ਟੋ ਕੇ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਬੰਬਈ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਛਪਦਾ, ਉਹ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਠੋਸਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦਲੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਸਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ
ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈਣ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਈ ਉਲਟੇ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤ ਕੇ ਕਈ ਵਚਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਕਢਵਾਉਣੇ ਚਾਹੇ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੈਟਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਜੀ ਆਵੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੱਥ ਠੋਕਾਂ। ਸੋ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਉਸ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਮੋਟੀ ਸੁਰਖੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਛਾਪਿਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਸੀ, ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੰਤ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲਾ ਹੈ ਜੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਫਟ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਛਪਦੀਆਂ ਸਨ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿਫਤ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਲਿਖਦਾ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਛਾਪਦਾ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪੈਂਦੇ ਕਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮਹਾਂਬਾਗ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤਿਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਤ ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ। ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 1947 ਚ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਚ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਪਿੰਡ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਚ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸੀ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਦੇ ਤੇ ਹਲ ਵਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 101 ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਉਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਦਮ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਆਦਮੀ ਬਣਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੱਕਲੀਆਂ, ਮੱਕੀ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਉਬਲੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਣ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਸੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਬੱਕਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮਨਚਾਹੀ ਖੁਰਾਕ ਇਕੱਲੇ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਸਾਥੀ ਪਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡ ਵਰਤਾ ਕੇ ਛਕਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਵੱਡੇ ਭੰਡਾਰੇ ਵਰਤਾਏਗਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਚਲਾਏਗਾ, ਤੇਗ ਵਾਹੇਗਾ, ਖੰਡਾ ਖੜਕਾਏਗਾ ਤੇ ਦੇਗ ਤੇਗ ਦੋਵੇਂ ਫਤਿਹ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਯੋਧੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਸਨ ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ 8 ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਨ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਸਿੰਘਣੀ ਧਨ ਕੌਰ ਨੇ 5 ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੂਜੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ 2 ਲੜਕਿਆਂ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ 1 ਲੜਕੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਮਾਤਾ ਸੀ।
ਤੇ ਸੰਤ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵੱਡਾ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਛੋਟੀ ਸੀ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਗਾਲਿਬ ਕਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਤੇ ਨਾਨੀ ਜੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਤੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਫੌਜ 'ਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿੱਤਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਣ 'ਚ ਲੰਘਾਈ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਫੌਜ 'ਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਸੂਬੇਦਾਰ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਭਰਾ ਜੁਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ JVT ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਟੀਚਰ ਬਣਿਆ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਗੁਰਬਚਨੇ ਦੇ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਵੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਕਤਲकांड 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜ ਸੰਖੇਪ ਰੂਪ 'ਚ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸੀ ਉਹ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਬਸਤੀ ਗੁਰੂਪੁਰਾ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਤੇ 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਲਿਵ ਹਰ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ 'ਚ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵਟਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਜੁਟ ਗਏ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਗੂੜੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰੋਗੀ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਦੋਹਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਮ ਹੀ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੈਣੋਂ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਰੰਗ ਹੋਰ ਗੂੜਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜਿਹਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਮੋੜ ਲਿਆਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ, ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਐਨੇ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਪਛਾਣ ਕੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅੱਗੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਡਲਾ ਬੇਟਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਰਦਾ। ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਥੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ 1965 'ਚ ਭਿੰਡਰਾਂ ਜਥੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ 1966 ਤੱਕ 1 ਸਾਲ ਜਥੇ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਥਿਆ ਸੰਤ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਪ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਜਥੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਹਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੇਵਕ ਸਨ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਜਥੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜ ਕਾਰਜ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਠੀਕ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉਚਾਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਤਨੇਮ, 5 ਗ੍ਰੰਥੀ, 22 ਵਾਰਾਂ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ, ਇਹਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਥਿਆ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਥਿਆ ਲਈ
ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਸਹਿਤ ਭਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਮਝ ਲਈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਕਵਿਤ ਸਵਈਏ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ, ਵੇਦਾਂਤ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਾਰ ਕੁਤਾਵਲੀ, ਭਾਵਰ ਸਿਮਰਤ, ਵਿਚਾਰਮਾਲਾ, ਅਧਿਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਵਿਚਾਰ ਸਾਗਰ ਚਟਾਕਾ, ਮੋਕਸ਼ ਪੰਥ, ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਨ, ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਜਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਨ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਪਸ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਦਾ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ 1966 'ਚ ਪਿੰਡ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੌਰ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਕਾਕਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 1971 'ਚ ਹੋਇਆ। ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਕਾਕਾ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ 1975 'ਚ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਧਰਮ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 2 ਵਾਰ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹਾ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਘਟਨਾ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਮੌਕੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਗੈਰ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੇ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਖੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫੇਰੇ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਫੇਰਿਆਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਉਲਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਫੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਲੜਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਆਂਦੀ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਪੂਰਨ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਫੇਰੇ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਆਨੰਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਤੇ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵੱਗਿਆ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੀੜ ਦੇ ਚੌਹੀਂ ਪਾਸੇ ਫੇਰਿਆਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਹਰ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਫੇਰੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਸਥ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਰੇਡੀਓ ਵਾਇਸ ਆਫ ਖਾਲਸਾ। ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਣ ਜਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਤ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਝਵਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹ? ਰੋਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਭਿੰਡਰ ਤੇ ਮਹਿਤਾ। ਰੋਡੇ, ਭਿੰਡਰ ਤੇ ਮਹਿਤਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਰੋਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਦੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਭਿੰਡਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਭਿੰਡਰ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅਸਲੀਅਤ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਨ। ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਅਸਲ ਵਾਸੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਰਤਮਾਨ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਜਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਤ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਜਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਵਜੋਂ ਪੱਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੰਤ ਬਣਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਅਖਵਾਏ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਪਿੰਡ ਮਹਿਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਿੰਡ ਮਹਿਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਭਿੰਡਰਾਂ ਜਥੇ ਦਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਜਥੇ ਦੇ ਸਰਨਾਵੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜੁੜ ਕੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ 3 ਪਿੰਡ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ 1977 ਨੂੰ ਭਿੰਡਰਾਂ ਜਥੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ। 25 ਅਗਸਤ 1977 ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵਹੀਰ ਵਾਂਗ ਭਿੰਡਰਾਂ ਜਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਤੂਫਾਨੀ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਕਸਬਿਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੜਕੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਦੇ ਸਨ, ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਬੇਸ਼ੱਕ 1 ਜਾਂ 2 ਟਾਈਮ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰ ਜਾਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ 3 ਵਜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਾਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੰਗਲ ਮੈਦਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਵਈਏ, ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 40 ਪੌੜੀਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੂਰਜ ਅਸਤ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਲੇ ਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਤ ਨਿਤਨੇਮ 'ਚ ਹੋਰ ਕਈ ਬਾਣੀਆਂ, ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ, ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ਾਰੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 125 ਪਾਠ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਦੀ ਸਿੰਪਲ ਖੁਰਾਕ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸਵੇਰੇ ਗਰਮ ਦੁੱਧ ਛਕਦੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸਾਦਾ ਭੋਜਨ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਸ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ 1 ਰੋਟੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ। ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੱਡੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਖੁਰਾਕ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਲਪ ਆਹਾਰ, ਸੁਲਭ ਸੀ, ਨਿੰਦਰਾ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਜਥਾ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਕ ਮਹਿਤਾ ਤੋਂ ਉਸ ਥਾਂ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਧੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਸਵੇਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਕਰਦੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਭਿੰਡਰਾਂ ਜਥਾ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਗੁਰੂ ਬਿਲਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ, ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ, ਗ੍ਰੰਥ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਕਬਿੱਤ ਸਵਈਏ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗਜ਼ਲਾਂ ਤੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਅੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਥਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਥਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਿੰਡਰਾਂ ਜਥਾ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੜਾਅ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਭਿਲਾਖੀ ਸੱਜਣ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਿੰਡਰਾਂ ਜਥਾ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ।
ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ ਸਿੰਘ ਸਜੋ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੁੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬਈ, ਪੂਨਾ, ਨਾਸਿਕ, ਕੋਪਰਗਾਉਂ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਨੰਦੇੜ, ਔਰੰਗਾਬਾਦ, ਨਾਗਪੁਰ, ਡੋਗਰਗਾਉਂ, ਦੁਰਗ, ਭਿਲਾਈ, ਬਿਲਾਸਪੁਰ, ਕਟਨੀ, ਜੱਬਲਪੁਰ, ਮੰਡਲਾ, ਟਾਟਾਨਗਰ, ਦੁਰਗਾਪੁਰ, ਕਲਕੱਤਾ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਭੋਪਾਲ, ਅਬਦੁੱਲਾਗੰਜ, ਲਖਨਊ, ਕਾਨਪੁਰ, ਲਖੀਮਪੁਰ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਂਪੁਰ, ਨੈਣੀਤਾਲ, ਹਲਦਵਾਨੀ, ਬਾਜਪੁਰ, ਰਾਮਨਗਰ, ਜਮਨਾਨਗਰ, ਗੰਗਾਨਗਰ, ਮੇਰਠ, ਅਜਮੇਰ, ਜੈਪੁਰ, ਬੜੌਦਾ, ਗਵਾਲੀਅਰ, ਆਗਰਾ, ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਸਥਾਨ ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨਗਰ ਨਗਰ ਉਹ ਗਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸੰਤਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਢਾਲਿਆ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ, ਕੌਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਖਰਾਬ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੋ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਰੇਡੀਓ ਵਾਇਸ ਆਫ ਖਾਲਸਾ। ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ। ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ। ਸੋ ਖੂਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਫੈਲ ਗਈ ਪੂਰੀ। ਟੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰੇ 59 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦਾ ਖੂਨੀ ਸਾਕਾ ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਐਸੇ ਦਿਨ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1919 ਨੂੰ ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ 'ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਪੁਰਅਮਨ ਜਲਸੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਖੂਨੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੇ 1921 ਦੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੰਡ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਮਹੰਤ ਨਰੈਣੂ ਦੀ ਰੂਹ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਬੇ 'ਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਹੋਲੀ ਖੇਡ ਕੇ ਨਵਾਂ ਨਰੈਣੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਭੰਗ ਪੈਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਸੀ, ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਸੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਬਹੁਤ ਭੀੜ ਸੀ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ
ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨਕਲ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇੰਨੇ 'ਚ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਅਖੌਤੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਕੁਲਵੰਤ ਕੌਰ ਪਾਲਕੀ 'ਚ ਸਵਾਰ ਹੈ। ਜਲੂਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਰਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਬਾਬਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਈਕ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜਲੂਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜਵਾਬ ਸੁਣ ਕੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਸਮੇਤ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਜਥਾ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵਰਜ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜਾਣਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵਧੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਰ ਪਾਉਣ ਤੇ ਵੀ ਸੰਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਰੋਕਾਂਗੇ। ਸੰਗਤ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਹੀ ਜਥਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਥੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਦੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ 5-5 ਸਿੰਘ ਚੁਣ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ 150 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਿਆਂ ਰੇਲਵੇ ਕਲੋਨੀ ਵੱਲ ਚਾਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜਥਾ ਲੋਹਗੜ੍ਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਫਾਸਲਾ 300-400 ਗਜ਼ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਜਥੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਬੰਦੋਬਸਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਿਟੀ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡੀਐਸਪੀ ਔਨ ਡਿਊਟੀ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਆਗੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਬਾਬੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਜੇ ਚੱਲ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪੰਡਾਲ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ 'ਚ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮਤ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਬੰਦੂਕਾਂ ਫੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ 'ਚ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕੋਹਰਾਮ ਮਚ ਗਿਆ ਤੇ ਲਹੂ ਲੋਹਾਨ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਚੀਕ ਚਿਹਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਦਮ ਤੋੜਦੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅਣਗਿਣਤ ਸਹਿਗਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਸਿਰ ਕੱਢ ਮੁਖੀ ਸਰਦਾਰ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। 13 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 3 ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਰ ਗਏ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋਧੀ ਸੀ
ਇੱਕ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀ। 78 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੇ ਐਨ ਨੇੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਐਵੇਂ ਦਾ ਐਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਾਨਵ ਏਕਤਾ ਦੇ ਪੜਪੰਚ ਦੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਖੌਤੀ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਰਬਚਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਚਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਮਿੱਥੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੂਰੇ 4 ਵਜੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਰਬਚਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੌੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਕੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰਾਜਾ ਸਾਂਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ 13 ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਭਾਈ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਮਹਿਤਾ ਚੌਕ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ, ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਚੌਕ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ, ਭਾਈ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਡਾਲਾ, ਭਾਈ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀਆਂ, ਭਾਈ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਭੁੰਗਰਨੀ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਖੁਜਾਲਾ, ਭਾਈ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੇਮਗੜ੍ਹ, ਭਾਈ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲੁਧਿਆਣਵੀ, ਭਾਈ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ, ਭਾਈ ਧਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੀ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਕੁਰਾਲਾ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮੋਦੇ। ਇਹ 13 ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘਾਂ 'ਚੋਂ ਕੇਵਲ 3 ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਾਕੀ 10 ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰ ਤੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਤੋਂ ਕੋਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਸਿੰਘ ਸਜਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਖਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਤੇ। 1978 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ 13 ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਲਾਸ਼ ਹੋਣੀ ਸੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਦੇ 31 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਸੰਤ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਦਿਨ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਡੰਮ ਦੇ ਹਨੇਰ 'ਚ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸੂਰਜ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ, ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਨਰਮ ਪਾਲਸੀ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ ਉਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਹਾਦੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਕੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਥੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਕੀ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਛਿੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਗਲੀ ਗਲੀ 'ਚ ਚੱਲੀ ਤੇ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਲੋਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋ ਨਿਬੜਿਆ। ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। 1978 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਤਮ ਹੀ ਮਾਤਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਸੋਗ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ 'ਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿਵਾਏ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਥੋਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਪਟਿਆਲਾ, ਬਾਬਾ ਸੰਗ ਢੇਸੀਆਂ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਜੇ ਕੋਈ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਰਫ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਸੀ। ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਵਕਤ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਤੇ ਪੰਥ ਤੇ ਆਏ ਸੰਕਟ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉੱਥੋਂ ਪੱਤਰਾ ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਵੀ ਉਹ ਤੌਹਮਤਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖੂਨ ਖਰਾਬੇ ਲਈ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਐਂਟੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਈ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਸੁਣੇ ਗਏ ਕਿ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜਲਸਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਜੇ ਸੰਤ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਟਲ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘ ਖੂਨੀ ਸਾਕੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਡੀਸੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਨ। ਤੇ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਦੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਡੁੱਲਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਮਰਾ ਨੰਗਲ ਤੇ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਆਪਸ 'ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਪਰਿਆ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮਾਤਮੀ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਲੂਸ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਘਿਓ ਮੰਡੀ ਵੱਲੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਵੇਕਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਵੀਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ 13 ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਅੰਗੀਠਾ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁਰਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਜਥੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਬੀ ਹਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਦੱਸਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਜਥਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਅਖੰਡ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਤੇ ਭਿੰਡਰਾਂ ਜਥਾ। ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸੋਗਮਈ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ। ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜਾਈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਤੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਜਿਹਾ ਅਪਮਾਨ ਸਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। 16 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭੇਤ ਭਰਿਆ ਤੇ ਸਨਸਨੀਪੂਰਨ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਇੰਕਸ਼ਾਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨੇ ਆਪ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਖੁਦ ਮਾਈਕ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਡਾਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਆਨ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੰਤਾਂ ਨੇ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਮੁਖੀ ਗੁਰਬਚਨੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਕਲੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਇਨ ਚੀਫ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹੋਰ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਤੇ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਵੀ
ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਕੇ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨਰੈਣੂ ਗੁਰਬਚਨੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਿਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰਦੇ ਹੋਏ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੰਭੀ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ 7 ਸਿਤਾਰੇ ਸਾਜਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੰਭ ਰਚਿਆ, ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮਤੀਦਾਸ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਦੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਉਸਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖੇ ਸਨ। ਗੁਰਬਚਨੇ ਨੇ ਦੰਭੀ ਗੁਰਬਚਨੇ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਲਕ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਮਾਲਕ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕਦੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਅੰਗੀਠਾ ਸੰਤੋਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਖਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਹੇਠ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ 'ਚ ਜਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਸਨ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਨ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਤੇ 21 ਅਪ੍ਰੈਲ 1978 ਨੂੰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਿਆਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਟ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਹਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਨਕਲੀ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਗ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਊਟ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੋਂ ਨਾ ਹਟੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੇ। ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਮਰਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦ ਦਾ ਭਾਗ ਪਹਿਲਾ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।